بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدني علما. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يا عليم علمني. يا عليم علمني. يا عليم علمني. الحمدللہ آج ہمارا علمی میراث کورس کا 8واں سبق ہے. کچھ عوارض کے بنا پہ قریباً 4-5 دن غالباً ہم سبق نہیں لے سکے تھے. اللہ تعالیٰ ان تمام رکاوٹوں کو دور فرما دیں. ابھی آج جو ہے اس سے پہلے ہم نے ذوی الفروز کے مکمل احوال آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں اور یقیناً آپ سب نے ازبر یاد بھی کر لیے ہوں گے. آج انشاءاللہ معرفت الورثہ کی دوسری قسم جو ہے عصبات، اس کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کریں گے. عصبات یہ تعریف اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکا تھا کہ جس کا فرض مقرر نہ ہو، جس کا حصہ مقرر نہ ہو، یعنی حصہ مقرر نہیں ہوتا. یہ نہیں کہا کہ بھئی جس کا حصہ نہیں ہوتا. ذوی الفروز کی تعریف ہم نے کیا پڑھی کہ جن کے حصے قرآن مجید میں متعین ہیں. عصبہ میں کی کیا، یعنی ان کے عصبہ کے حصے متعین نہیں ہے. حصہ ہوتا ہے لیکن حصے متعین نہیں ہے. ان کو وراثت میں حصہ ملتا ہے لیکن کیا ملتا ہے؟ ذوی الفروز اگر نہ ہو سارا مال لے لیتے ہیں، ذوی الفروز اگر ہو تو اس سے جو بچ جاتا ہے وہ لے لیتے ہیں. تو جس کا فرض مقرر نہ ہو، جس کا حصہ مقرر نہ ہو، جس کا حصہ مقرر نہ ہو. ذوی الفروز نہ ہونے کی صورت میں مکمل طرح کے مستحق ہوتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ مکمل طرح کے مستحق ہوئے، ٹھیک ہے، ذوی الفروز اگر نہ ہو. اور ذوی الفروز ہونے کی صورت میں بقیہ طرح کے مستحق ہوتے ہیں، یعنی ان کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کو کچھ نہیں ملتا. ان کا حصہ متعین نہیں ہوتا. یہ تعریف سمجھ آ گئی ان کی؟ یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ عصبات کا حصہ قرآن مجید میں بیان نہیں ہوا تو ان کا حصہ نہیں ہوتا. نہیں، ایسا نہیں ہے. ان کا حصہ بھی متعین نہیں کیا گیا. ان کو وراثت ملتی ہے، البتہ ان کا حصہ متعین نہیں کیا گیا. ان کے بارے میں یہی بتایا گیا کہ بھائی عصبات نہ ہو، ذوی الفروز نہ ہو تو سارا مال لیں گے، اور ذوی الفروز ہو تو جو مال باقی بچ جائے، کا باقی بچ جائے، وہ ان کو ملتا ہے. اب ان کی 2 قسمیں کی گئی. ابتدائی طور پہ عصبات کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں: عصبہ نسبی اور عصبہ سببی. عصبہ نسبی یعنی نسب کے اعتبار سے عصبہ، اور دوسرا عصبہ سببی، سبب کے اعتبار سے عصبہ، یعنی غلام ہونے کے اعتبار سے عصبہ کی جو قسم بنتی ہے، ولا کے اعتبار سے، جس کا آج کل وجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو عصبہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں: عصبہ نسبی، عصبہ سببی. عصبہ نسبی کی پھر 3 قسمیں کی گئی ہیں. نمبر 1 عصبہ بنفسہ، نمبر 2 عصبہ بغیرہ، نمبر 3 عصبہ مع غیرہ. ذوی الفروز کے احوال جب ہم پڑھ رہے تھے، اولاد یہ حقیقی بہن، باپ شریک بہن، وہاں پہ عصبہ بغیرہ، عصبہ مع غیرہ، یہ 2 الفاظ آئے تھے. تو آج انشاءاللہ ان کی وضاحت ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. تو سب سے پہلے عصبہ بنفسہ کو دیکھیں گے. سب سے پہلے کس کو دیکھنا ہے؟ عصبہ بنفسہ کو. تو پہلی بات یہ کہ عصبہ بنفسہ وہ مذکر ہے، مطلب یہ مؤنث نہیں ہوتا. یہ کیا ہوتا ہے؟ عصبہ بنفسہ مذکر ہوتا ہے، مرد ہوتا ہے، جو مذکر ہی کے واسطے سے میت کی طرف منسوب ہو.
جس کی نسبت میت کی طرف جب ہم کریں گے تو درمیان میں جو واسطہ بنے گا وہ بھی کیا ہوگا؟ مرد ہی ہوگا. درمیان میں جو واسطہ ہوگا وہ بھی کیا ہوگا بھائی؟ مرد ہی ہوگا. جیسے بیٹا، پوتا، باپ. اب یہاں پہ پوتے کو دیکھیں، یہ تینوں جو ہے مذکر ہے. یہ تینوں کیا ہے؟ مذکر ہے. اب ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کا پوتا مر گیا ہے. اب یہ یہاں پہ بندہ پڑا ہے، مرا ہوا بندہ جو ہے پڑا ہے. درمیان میں نسبت کیا ہے؟ واسطہ کس کا ہے درمیان میں؟ بیٹا. یعنی درمیان میں واسطہ کس کا آ رہا ہے؟ بیٹے کا آ رہا ہے. یعنی یہ خود پوتا جو ہے یہ بھی مذکر ہے، اور جب یہ منسوب ہو رہا ہے میت کی طرف تو درمیان میں کون آ رہا ہے؟ بیٹا آ رہا ہے، وہ بھی مذکر ہے. تو عصبہ بنفسی ہی وہ مذکر ہے جو مذکر ہی کے واسطے سے میت کی طرف منسوب ہو. پھر عصبہ بنفسی ہی کی چار قسمیں ہیں. نمبر ایک، جزء المیت. یہ الفاظ عربی ہے، پریشان نہ ہو. جزء المیت، میت کا جز. جزء المیت کیا؟ میت کا جز. یعنی میت کے فروع، میت سے جو پیدا ہونے والے ہیں. آسانی کے لیے ہم کیا کہیں؟ میت سے جو پیدا ہوئے ہیں. جیسے میت کا بیٹا اس سے پیدا ہوا ہے، پوتا بھی اس سے پیدا ہوتا ہے، پڑ پوتا بھی. ٹھیک ہے. بیٹا جو ہے براہ راست پیدا ہوا ہے، پوتا جو ہے بیٹے کے واسطے سے پیدا ہوا ہے، پڑ پوتا جو ہے پوتے کے واسطے سے پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو جزء المیت، میت کے فروع یعنی میت سے پیدا ہونے والے جو افراد ہیں، میت سے جو پیدا ہوتے ہیں. نمبر دو، اصل المیت، میت کا اصل. یعنی میت جن سے پیدا ہوا ہے، میت جو ہے جن سے پیدا ہوا ہے. میت کے اصول، جیسے میت کا باپ، دادا، پر دادا. ٹھیک ہے. یہ کون سے افراد ہوئے؟ اصل المیت، جن سے میت پیدا ہوا ہے. باپ. ٹھیک ہے. میت کا باپ ہے، اب یہ اس سے پیدا ہوا ہے. دادا ہے، پر دادا ہے. نمبر تین، جزء ابیہ، میت کے باپ کے جز. میت کے باپ کے جز یعنی میت کے باپ کے فروع. پہلے نمبر پہ تو ہم نے میت کے اپنے فروع پڑھے تھے. ٹھیک ہے. اب میت کے باپ کے فروع یعنی میت کے باپ سے پیدا ہونے والے جو افراد ہیں، جیسے میت کا بھائی ہے، بھتیجا وغیرہ ہے. جزء جدہ، میت کے دادا کے جز. میت کے دادا کے فروع یعنی میت کے دادا سے پیدا ہونے والے، جیسے میت کا چچا اور اس کے چچا کے بیٹے وغیرہ. تو عصبہ بنفسہ میں چار قسم کے افراد آ سکتے ہیں، چار کیٹیگریاں ہیں. نمبر ایک، جزء المیت، اصل المیت، جزء ابیہ، جزء جدہ. جزء المیت سے مراد کیا ہے؟ میت سے پیدا ہونے والے، میت کے فروع، میت کی اولاد، بیٹا، پوتا، پڑ پوتا وغیرہ. اولاد سے مراد مذکر ہے. ٹھیک ہے. اصل المیت، میت کے اصول یعنی جن سے میت پیدا ہوا، جیسے میت کا باپ، دادا، پر دادا وغیرہ. جزء ابیہ، میت کے باپ کے فروع یعنی میت کے باپ سے جو پیدا ہوئے ہیں، جیسے میت کا بھائی جو ہے، میت کا بھتیجا وغیرہ. جزء جدہ، میت کے دادا کے فروع یعنی میت کے دادا سے پیدا ہونے والے جو ہے، میت کے دادا سے پیدا ہونے والے جو ہے. میت کا چچا ہو گیا، اس کے چچا کے بیٹے وغیرہ ہو گئے. یہ بات سمجھ آ گئی بھائی؟ جی ذرا مجھے بتا دیں، سمجھ آ گئی؟ مشکل تو نہیں ہے بھائی؟ چلیے الحمدللہ. عصبہ بنفسہ. پھر کہ عصبہ بغیرہ. عصبہ بغیرہ. عصبہ بغیرہ. عصبہ بغیرہ سے مراد وہ خواتین ہے. تو پہلی بات کیا ہو گئی کہ یہ عصبہ بغیرہ میں مرد نہیں ہے، خواتین ہے. عصبہ بغیرہ میں کون ہے؟ خواتین ہے، جو اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر عصبہ بنتی ہیں. جو اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کے کیا بنتی ہے؟ عصبہ بنتی ہے. اب عصبہ بغیرہ کی بھی چار قسمیں. نمبر ایک، بیٹی. نمبر دو، پوتی.
نمبر 3 حقیقی بہن، نمبر 4 باپ شریک بہن۔ ان چاروں کو آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، ان چاروں کو آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ عصبہ بغیر ہی کی کتنی قسمیں ہیں بھائی؟ 4 قسمیں۔ تو عصبہ بغیر ہی کی تعریف آپ کو بتا دی کہ یہ خواتین ہے، یہ مذکر نہیں، یہ کون ہے؟ خواتین ہے، مؤنث ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کے عصبہ بنتی ہے۔ ہم نے ذوی الفروز میں یہ پڑھا ہے نا، بیٹی جو ہے، پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا بھائی؟ بیٹی کے ساتھ کیا آ جائے؟ بیٹی کے ساتھ بیٹا آ جائے، بیٹی کے ساتھ کیا آ جائے؟ بیٹا آ جائے، تو یہ دونوں کیا بن جاتے ہیں؟ عصبہ بن جاتے ہیں۔ کیا بن جاتے ہیں بھائی؟ عصبہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ بیٹا جو ہے یہ بیٹی کا بھائی ہے، پوتی کے ساتھ پوتا آ جائے، ٹھیک ہے، یہ اس کا بھائی ہوتا ہے، یہ مطلب یہ عصبہ بن جاتی ہے۔ حقیقی بہن کے ساتھ بھائی آ جائے، حقیقی بھائی آ جائے، اللہ بہن کے ساتھ باپ شریک بھائی آ جائے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا بن جاتے ہیں؟ عصبہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ وہ مؤنث خواتین ہے جو اپنے بھائیوں کی وجہ سے عصبہ بنتی ہے۔ ہر خاتون اپنے بھائی کی وجہ سے عصبہ نہیں بنے گی، ہر خاتون جو ہے اپنے بھائی کی وجہ سے عصبہ نہیں بنے گی، صرف یہی 4 خواتین ہیں، اور یہ چاروں جو ہے یہ ذوی الفروز میں سے ہے۔ بیٹی ذوی الفروز میں سے ہے، پوتی ذوی الفروز میں سے ہے، حقیقی بہن ذوی الفروز میں سے ہے، باپ شریک بہن جو ہے ذوی الفروز میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اپنے بھائیوں کی وجہ سے عصبہ بنے گی۔ اب یہ پھوپھی ہے، ٹھیک ہے، خالہ ہے، یہ دونوں، یہ یا اس کے علاوہ جو ہے باقی خواتین اپنے بھائیوں کی وجہ سے عصبہ نہیں بنے گی، ٹھیک ہے؟ تو شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے کہ وہ خواتین جو نارملی ذوی الفروز بنتی ہے لیکن وہ اپنے بھائیوں کی وجہ سے کیا بن جائیں گی؟ عصبہ بن جائیں گی۔ تو یہ عصبہ بغیر ہی سے مراد بھی سمجھ میں آ گیا، 4 قسمیں بھی ان کی سمجھ آ گئی۔ جی بھائی، جی بھائی، عصبہ بغیر ہی سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ چلیے الحمدللہ، چلیے الحمدللہ کہ یہ بھی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا، آسان ہے، مشکل نہیں ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے بھائی؟ اب عصبہ مع غیرہ، عصبہ مع غیرہ سے مراد وہ خواتین جو مؤنث اولاد یعنی بیٹی یا پوتی کے ساتھ عصبہ بنتی ہے، یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ عصبہ مع غیرہ سے مراد وہ خواتین ہے جو مؤنث اولاد کی وجہ سے یعنی بیٹی کی وجہ سے یا پوتی کی وجہ سے یا پڑ پوتی کی وجہ سے عصبہ بنتی ہے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ عصبہ مع غیرہ کہتے ہیں۔ اور یہ کون کون ہے؟ عصبہ مع غیرہ کی 2 قسمیں، اخت عیانی یعنی حقیقی بہن، اخت علتی یعنی باپ شریک بہن، ٹھیک ہے؟ اور یہ دونوں کیا بنتی ہے؟ بیٹی کی وجہ سے یا پوتی کی وجہ سے کیا بنتی ہے؟ عصبہ بنتی ہے، بیٹی کی وجہ سے یا پوتی کی وجہ سے عصبہ بنتی ہے۔ جی، عصبہ بغیر ہی مشکل تو نہیں ہے؟ ہاں، یہ عصبہ مع غیر ہی اور عصبہ بغیر ہی یہ پہلے بھی آپ لوگ ذوی الفروز میں پڑھ چکے ہیں، یہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں نا ذوی الفروز میں؟ جی ذرا بتائیں تو صحیح کہ پڑھ چکے ہیں کہ نہیں پڑھا آپ نے؟ تو گویا کہ یہ تو پہلے ہی آپ کو یاد ہے، صرف عصبہ بنفس ہی آپ لوگوں نے نہیں پڑھا۔ تو عصبات نسبی کی 3 قسمیں ہو گئی، بنفس ہی، بغیر ہی، مع غیر ہی۔ بغیر ہی کی 4 قسمیں، جزء المیت، اصل المیت، جزء ابی ہی، جزء جدی۔ جزء المیت سے مراد میت کے فروع یعنی میت سے پیدا ہونے والے، بیٹا، پوتا، پڑ پوتا وغیرہ۔ اصل المیت، میت کے اصول یعنی میت جن سے پیدا ہوتا ہے،
باپ دادا پر دادا وغیرہ. جز ابی ہی یعنی میت کے باپ کے فرو، میت کے باپ سے پیدا ہونے والے، جیسے میت کا بھائی، میت کا بھتیجا وغیرہ. جز اجدی میت کے دادا کے فرو، یعنی میت کے دادا سے جو پیدا ہوئے ہیں، میت کا چچا وغیرہ. ٹھیک ہے. جی. اب یہاں پہ ایک دو اصول جو ہے آپ کے سامنے ذکر کریں گے، ان کو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے. اخت اعیانی، اخت اعیانی سے مراد کیا ہے؟ حقیقی بہن. اس کے ذریعے اخی علاتی محروم ہو جاتا ہے. باپ شریک بھائی کیا ہو جاتا ہے؟ محروم ہو جاتا ہے. اب دیکھیے یہ حقیقی بہن، اس میں اتنی طاقت آ گئی کہ یہ اپنے بھائی کو، باپ شریک بھائی کو، حقیقی بھائی کو نہیں، باپ شریک بھائی کو کیا کر دیتے ہیں؟ محروم کر دیتی ہے. ایک بات. دوسری بات، ان دونوں کے ذریعے ابن الاخ یعنی بھتیجا محروم ہو جاتا ہے. یعنی حقیقی بہن ہو یا باپ شریک بہن ہو، حقیقی بہن ہو یا باپ شریک بہن ہو، تو اس کے ذریعے بھتیجا محروم ہو جائے گا. پہلا اصول میں نے کیا سمجھایا؟ کہ حقیقی بہن کی وجہ سے باپ شریک بھائی یا خیالاتی جو ہے محروم ہو جاتا ہے. یعنی ایک شخص کا انتقال ہو جائے، اس کی حقیقی بہن ہو، دوسری طرف اس کا باپ شریک بھائی ہو، تو حقیقی بہن کو حصہ مل جائے گا، باپ شریک بہن محروم ہو جائے گا. اسی طرح دوسرا مسئلہ کہ ایک طرف حقیقی بہن ہے، دوسری طرف بھتیجا ہے، تو حقیقی بہن کی وجہ سے بھتیجا محروم ہو جائے گا. یہ ایک طرف باپ شریک بہن ہے اور دوسری طرف بھتیجا ہے، تو بھتیجا جو ہے باپ شریک بہن کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ محروم ہو جائے گا. کیا وجہ ہے کہ ایسا ہے؟ اس کی وجہ آپ نے سمجھنی ہے. یہ حقیقی بہن یا باپ شریک بہن جب یہ عصبہ بنتی ہے، جب یہ ایک عصبہ بنتی ہے، تو یہ بائی کے حکم میں ہو جاتے ہیں. یہ دونوں، یہ دونوں، دونوں سے مراد کیا ہے؟ حقیقی بہن اور باپ شریک بہن جب بنت کے ساتھ عصبہ بنتے ہیں، یہ دونوں جب بنت کے ذریعے عصبہ بن جائے، مؤنث اولاد کی وجہ سے عصبہ بن جائے، تو اخ بائی کے حکم میں ہو جاتی ہے. یہ کس کے حکم میں ہو جائیں گے؟ بائی کے حکم میں. تو اگر ان دونوں صورتوں میں ان کی جگہ بائی ہوتا، تب بھی بھتیجا اور باپ شریک بھائی محروم ہو جاتا. یہاں پہ اخت عیانی کی جگہ کیا ہوتا؟ حقیقی بھائی ہوتا، تو یہ باپ شریک بھائی کیا ہو جاتا؟ محروم ہو جاتا. تو یہ بہن جو ہے یہ اپنی حقیقی بھائی کی جگہ میں آ گئی. اسی طرح ایک طرف بھتیجا ہوتا، دوسری طرف اخت عیانی باپ حقیقی بہن ہوتی، تو یہ محروم ہو جاتی ہے. یہ ابن الاخ بھتیجا محروم ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ اگر خود بھائی ہوتا تب بھی یہ محروم ہو جاتا. تو یہ اصول سمجھ میں آ گیا سب کو کہ حقیقی بہن کی وجہ سے باپ شریک بھائی جو ہے محروم ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حقیقی بہن یہاں پہ حقیقی بھائی کے حکم میں ہو جائے گی، اور حقیقی بھائی اگر یہاں پہ ہوتا تب بھی یہ باپ شریک بھائی محروم ہو جاتا. اسی طرح حقیقی بہن اور باپ شریک بہن کی وجہ سے بھتیجا بھی محروم ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں یہاں پہ یہ بائی کے حکم میں ہو جائیں گے، اور جب یہاں پہ حقیقی بھائی ہو اور بھتیجا ہو تب یہ محروم ہوتا ہے، یا باپ شریک بھائی ہو اور بھتیجا ہو تو یہ محروم ہوتا ہے. اس لیے ان دونوں صورتوں میں یہ کیا ہو جائیں گی؟ محروم ہو جائیں گی. اصول سمجھ میں آ گیا بھائی؟ بھائی ذرا بتا دیں سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ سپیڈ تیز ہے، چلو میں ایسا کر دیتا ہوں. سپیڈ جو ہے میں ایسا کر دیتا ہوں. اب یہ یہی قاعدہ جو ہے یہاں پہ مثالوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مثال نمبر 1 دیکھیں. ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی بیٹی موجود ہے، اور اس کی بہن، حقیقی بہن، اخت عینی سے مراد کیا ہے؟ حقیقی بہن موجود ہے. اور تیسرے نمبر پہ خیالاتی بھائی موجود ہے. ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی بیٹی موجود ہے، اس کی حقیقی بہن اخت عینی موجود ہے، اخ علاتی اور باپ شریک بھائی موجود ہے. کیا ہے؟
बेटी मौजूद है, हकीकी बहन और बाप शरीक भाई मौजूद है। अब यहाँ पे बेटी को क्या मिलना चाहिए? मुझे बताएं, बेटी को क्या मिलना चाहिए? जल्दी करें भाई, बताते जाएं। बेटी एक है तो इसको क्या मिलेगा? निस्फ मिलेगा। उख्त आइना आइनी को क्या मिलेगा? उख्त आइनी को क्या मिलेगा? हाँ, जी। ये क्या हो जाएगी? मुअन्नस औलाद की वजह से आसबा मा गैरी ही बन जाएगी। आसबा मा गैरी ही, वो मुअन्नस जो मुअन्नस औलाद की वजह से क्या बन जाए? आसबा बन जाए, उख्त आइनी। अब अख अल्लाती जो है, ये इसको क्या मिलेगा? अख अल्लाती क्या होगा? महरूम होगा। अख अल्लाती क्या होगा? महरूम होगा। जहन में सवाल आता है नॉर्मली जो मशहूर है कि भाई, भाई जो है वो महरूम नहीं होता बहन की वजह से। ये वो मिसाल है कि जहां पे भाई जो है महरूम हो गया है बहन की वजह से। यानी हकीकी भाई जो हकीकी बहन की वजह से बाप शरीक भाई जो है महरूम हो गया। वजह क्या है? हमने ये पढ़ा कि अगर हकीकी बहन जो है मुअन्नस औलाद की वजह से आसवा बन जाए तो गोया कि आपने ये समझना है यहाँ पे ये बहन नहीं है, यहाँ पे हकीकी भाई मौजूद है। क्या ये क्या है? गोया कि हकीकी भाई मौजूद है। अगर हकीकी भाई मौजूद होता तो उसकी वजह से ये बाप शरीक भाई महरूम हो जाता। तो इसी तरह ये हकीकी बहन मौजूद है तो इसकी वजह से ये भी क्या हो जाएगा? महरूम हो जाएगा। ठीक है। ये उसूल, ये कायदा। मिसाल नंबर दो देखिए, एक शख्स का इंतकाल हुआ, बेटी मौजूद है, उख्त आइनी मौजूद है और इब्नुल अख मौजूद है, भतीजा मौजूद है। क्या मौजूद है? भतीजा। भतीजा आइनी भी हो सकता है, यानी हकीकी भतीजा भी हो सकता है, अल्लाती भी हो सकता है, बाप शरीक भतीजा भी हो सकता है। अब यहाँ पे बिंद को क्या मिलेगा? बिंद को क्या मिलेगा? निस्फ मिल जाएगा, क्योंकि एक है। उख्त आइनी हकीकी बहन को क्या मिलेगा? आसबा मा गैरिही हो जाएगी ये। आसबा मा गैरिही की। अब यहाँ पे भतीजा जो है ये क्या होगा? महरूम होगा। भतीजा क्या होगा? महरूम होगा। वजह क्या है? वजह मैंने आपको ये बता दी कि हकीकी बहन या बाप शरीक बहन बिन्त की वजह से, मुअन्नस औलाद की वजह से आसवा बन जाए तो ये भाई के हुक्म में होती है, ये भाई के दर्जे में होती है। गोया कि यहाँ पे अख मौजूद है। अब जब अख यहाँ पे मौजूद होता तो इसकी वजह से ये भतीजा जो है महरूम हो जाता। तो इसी तरह उख्त आइनी मौजूद है तो इसकी वजह से भी ये क्या हो जाएगा? महरूम हो जाएगा। तो उसकी वजह से भी ये क्या हो जाएगा? महरूम हो जाएगा। ठीक है भाई। मिसाल नंबर तीन देखिए, बेटी मौजूद है, उख्त अल्लाती बाप शरीक बहन मौजूद है, भतीजा मौजूद है। अब भतीजा चाहे आइनी हो या अल्लाती हो। अब यहाँ पे बिंद को क्या मिलेगा? एक है तो बिंद को निस्फ मिलता है। उख्त अल्लाती को क्या मिलेगा? उख्त अल्लाती को क्या मिलेगा? ये आसबा हो जाएगी। आसबा मा गैरिही, मुअन्नस औलाद की वजह से ये क्या हो जाएगी? आसबा मा गैरिही हो जाएगी। और भतीजा क्या होगा? भतीजा महरूम हो जाएगा। वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पे बाप शरीक बहन भाई के हुक्म में है। गोया कि यहाँ पे बाप शरीक भाई है। यहाँ पे क्या है? बाप शरीक भाई है। तो ये कायदा भी समझ में आ गया सबको भाई? जी मुझे बता दें, समझ में आ गई है बात?
जी चले अल्हम्दुलिल्लाह। चले अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक उसूल जो है, जो समझाना चाह रहा था, वो समझ आ गई है आपको। अब यहाँ पे तरजीह के लिए उसूल, अब आसबात की मुख्तलिफ किस्में पढ़ी आपने ना। अब किसको तरजीह देनी है, किसको तरजीह नहीं देनी, ठीक है। अब मुख्तलिफ आसबात आ जाए, पहले किसको देंगे पहले किसको नहीं देंगे। अब मसलन बेटा भी मौजूद है, बाप भी मौजूद है, भाई भी मौजूद है, ये आपस में आ जाए, ठीक है। बेटा आ जाए और भाई आ जाए, बेटा आ जाए और भाई आ जाए, या बाप आ जाए और भाई आ जाए, बाप आ जाए और भाई आ जाए। तो अब ये बाप भी आसबा है, भाई भी आसबा है, बेटा भी आसबा है, भाई भी आसबा है। तो अब किसको देंगे किसको नहीं देंगे, किसको देंगे। आसबा तो दोनों बन गए। तो यहाँ पे एक लफ्ज इस्तेमाल किया, तरजीह बिल जिहत। तरजीह बिल जिहत, ये नॉर्मली ये जो जुज़उल मय्यत असलुल मय्यत जुज़उ अबीही जुज़उ जद्दिही, यहाँ पे इस्तेमाल होता है तरजीह बिल जिहत। यानी सबसे पहले जिहत के एतबार से तरजीह देंगे, जिहत के एतबार से क्या देंगे, तरजीह देंगे। यानी ये आसवा बिनफ्स ही अगर मिक्स होके आ जाए, तो सबसे पहले किसको देंगे, तरजीह बिल जिहत में से इसका एतबार करते हुए जुज़उल मय्यत को देंगे, जुज़उल मय्यत को देंगे। अगर वो ना हो फिर असलुल मय्यत को देंगे, अगर वो ना हो फिर जुज़उ अबीही को देंगे, अगर वो ना हो तो फिर जुज़उ जद्दिही को देंगे। यानी पहले नंबर पे जो है पहले उसको देंगे, फिर दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे, फिर चौथे नंबर पे, ठीक है। इसको तरजीह बिल जिहत कहते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने मिसाल ये दी भाई कि बेटा है और भाई है, बेटा है और भाई है, या बाप है और भाई है। बेटे और बाप को एक साथ नहीं मिलाया मैंने, क्योंकि बेटा और बाप जब हो जाए तो बाप को छठा हिस्सा मिलता है, ज़वील फुरूज में से बन जाएगा। मैंने मिसाल में क्या अल्फाज बोले, बेटा है और भाई है, बाप है या भाई है, तो ऐसी सूरत में ये असबा बन जाते हैं। तो ये तरजीह बिल जिहत है, तरजीह बिल जिहत। नंबर दो, अगर बाप आ जाए और दादा आ जाए, यानी एक ही जिहत में से आ जाए, एक ही कैटेगरी में से जुज़उल मय्यत में से आ जाए, बेटा, बेटा आ गया और पोता आ गया, बाप आ गया और दादा आ गया। अब किसको देना है, तो यहां पे बताया गया तरजीह बिल कुर्ब। ऐसी सूरत में तरजीह बिल कुर्ब, कुर्ब के एतबार से तरजीह देंगे। जो मैयत के ज्यादा करीब होगा उसको तरजीह देंगे, दूसरे को महरूम कर देंगे। एक शख्स का इंतकाल हो जाता है, बाप दादा आ जाते हैं, बाप दादा आ जाते हैं, तो अब मैयत के करीब कौन है, बाप है। बाप को विरासत में हिस्सा मिल जाता है, असवा बन जाएगा, दादा क्या हो जाता है, महरूम हो जाता है। इसी तरह बेटा पोता हो, ठीक है, बेटा और पोता हो, तो अब मैयत के करीब बेटा है, बेटे को हिस्सा मिल जाएगा, असवा बन जाएगा, पोता क्या हो जाएगा, महरूम हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, तरजीह बिल कुर्ब, कुर्ब के एतबार से, यानी मैयत के जो करीब होगा उसको तरजीह देंगे। नंबर तीन, अखी मसलन अखी आईनी आ गया, बाप शरीक हकीकी भाई आ गया, और अखी अल्लाती बाप शरीक भाई आ गया। अब ये दोनों आसबा है, तो यहां पे किसको तरजीह देंगे, यहां पे किसको तरजीह देंगे। तो बताया गया कि भाई यहाँ पे तरजीह बिलकुवत को आप इस्तेमाल करेंगे, कुवत के एतबार से तरजीह देंगे। यानी जिसके अंदर ज्यादा कुवत होगी, ताकत होगी, उसको हिस्सा दे दें और दूसरे को महरूम कर दें। अब ये हकीकी भाई जो है, ये डबल कुवत वाला है, इसका डबल रिश्ता है, बाप के एतबार से भी रिश्ता है, माँ के एतबार से भी रिश्ता है। और बाप शरीक भाई जो है, इसका रिश्ता जो है कमजोर है, इसका सिर्फ बाप के एतबार से रिश्ता है, माँ के एतबार से नहीं है। तो ये जिसका दोनों के एतबार से रिश्ता है, इसकी कुव्वत ज्यादा है,
तो इसको तरजीह देंगे, बाप शरीक भाई जो है महरूम हो जाएगा। ठीक है भाई। तो आसाबात जब आपस में मिक्स होके आ जाए तो किस तरह तरजीह देनी है? तीन एतबार से, जिहत के एतबार से तरजीह देनी है, कुर्ब के एतबार से तरजीह देनी है, या कुव्वत के एतबार से तरजीह देनी है। या किसके एतबार से तरजीह देनी है? कुव्वत के एतबार से तरजीह देनी है भाई। तो ये तरजीह के तीन उसूल भी समझ में आ गए सबको? जी भाई, तरजीह के तीन उसूल समझ में आ गए? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। आसाबात उसकी किस्में आपको बता दी, पहले एक उसूल बता दिया, फिर तरजीह के तीन उसूल बता दिए। अब एक और कायदा भी आप समझ लें, अगरचे यहां पे बताने की जरूरत नहीं है। आसाबात में मसअला रुऊस से बनाया जाएगा। आसाबात में मसअला, ये मसअला क्या बला है ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। ये जो मैयत हम खींचते हैं ना ऐसे, ये इसको फिर मसला भी कहते हैं। ये हमारे लिए दर्द सर वाला मसला बन जाता है। आसाबात में मसला रुऊस से बनाया जाता है। रुऊस ये रअस की जमा है। रुऊस रअस की जमा है, सर को कहते हैं। ठीक है, ये लफ्जी तर्जुमा ये है, लेकिन इससे मुराद वारिस है या वरासा है। आसाबात में मसला रुऊस से बनाया जाएगा, नहीं वरासा की तादाद से बनाया जाएगा। वरासा की तादाद से मसला बनाया जाएगा। यानी अगर पांच आसबा है, कितने आसबा है? पांच आसबा, गोया कि ये पांच रूस है, तो मसला किससे बनाया जाएगा? पांच से मसला बनाया जाएगा। बस आपने यहाँ पे सिर्फ ये याद रखना है कि आसबात में मसला रूस से बनाया जाता है। अब ये कैसे बनाया जाता है, ये इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे, ये कैसे बनाया जाता है। ये आगे पूरी जिंदगी पढ़ी है मसाइल बताने के लिए। अब मसलन एक शख्स का इंतकाल हुआ, ठीक है, उसके पांच बेटे हैं और ये पांच आसबा है। अब यहाँ पे रूस की तादाद कितने हैं? पांच है। तो मसला किससे बनाया गया? पांच। पांच से मसला बना दिया और एक बेटे को एक एक हिस्सा दे दिया। इसको बाकायदा सीखेंगे इंशाल्लाह। अब ये अरबी जुबान में इसी को बयान करते हैं। अल आसाबात वाला किस्मैनी, आसाबात की दो किस्में हैं। नंबर एक उन नसबीयुन, नंबर दो उन व सबबीयुन। फन्नसबी वाला सलासत अक़साम, नसबी की फिर तीन किस्में हैं। बिनफ्सिही बिगैरिही मा गैरिही। अम्मा बिनफ्सिही फहुव अला अर्बअत अक़साम। बिनफ्सिही फिर उसकी चार किस्में हैं। जुज़उल मय्यित यानी इब्न सुम्मा बनूहु व इनसफलु, बेटा फिर उसके बेटे जो है पोते, यानी व इनसफलु इसी तरह नीचे चलते जाएंगे। नंबर दो असलुल मय्यित यानी अब सुम्मल जद व इन आला, मैयत के असल यानी उसूल जो है बाप दादा, फिर उस तरह ऊपर चलते जाएं परदादा वगैरह। जुज अबी ही यानी अख सुम्मा बनु हुए इंसफलू, मैयत के बाप के अज्जा यानी भाई, फिर उसके बेटे, फिर इस तरह नीचे चलते जाएं। जुज उजदी ही यानी लाम चचा, सुम्मा बनु फिर उसके बेटे, फिर इस तरह नीचे चलते जाएं। यहां तक तो मैंने बता दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ और इजाफा जो है ये पहले हमने नहीं पढ़ा, अभी हम पढ़ लेते हैं। सुम्मा अम्मुल अबी, सुम्मा अम्मुल अबी, फिर बाप का चचा। ये चार जब ना होना, फिर चार बाप का चचा। सुम्मा बनूहु, फिर बाप के चचा के बेटे, व इनसफलु फिर नीचे चले। सुम्मा अम्मुल जद, फिर दादा के चचा, व इन आला, और फिर इस तरह ऊपर चलते जाएंगे। सुम्मा बनू फिर उसके बेटे, व इनसफलु फिर इस तरह नीचे आते जाएंगे। ठीक है। वामा बिगैरिही, बिगैरिही फलबिन्तु व बिन्तुल इब्नी वल उख्तुल ऐनिय्यतु वल उख्तुल अल्लतिय्यतु यसिरना असबतन बिइख्वतिहिन, यसिरना ये हो जाएंगी आसबा अपने भाइयों की वजह से। उसूल मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये चारों ज़विल फुरूज है, तो ज़विल फुरूज अपने भाइयों की वजह से ये आसबा बनती है। हर खातून अपनी भाई की वजह से आसबा नहीं बनेगी। खाला जो है वो अपने भाई की वजह से आसबा नहीं बनेगी। फूफी जो है अपने भाई की वजह से आसबा नहीं बनेगी, यानी फूफा की वजह से या मामू की वजह से। वहाँ मा गैरिही, और बहर अल मा गैरिही दो है, फल उख्तुल ऐनिय्यतु वल उख्तुल अल्लतिय्यतु।
यसीर नासबतन माल बिन थी, वह बिन थी लिबनी या सवा बन जाएंगी बिन्त और बिन्तुल इबन की वजह से। अच्छा ये उसूल बता दे, वयस कुतुबिहिमा, इन दोनों के जरिए साकित हो जाएंगे इब्नुल अख यानी भतीजा, वबिल आइनियत और हकीकी बहन की वजह से अखुन लियाबिन बाप शरीक भाई महरूम हो जाएगा। क्यों महरूम होंगे? लिअन्नहुमा, क्योंकि ये दोनों तकूनाने हो जाएंगी हीन इदिन इस वक्त बिमंजिलतिल अखवैनी भाइयों की वजह, भाइयों के दर्जे में। ऐसी सूरत में ये भाइयों के दर्जे में हो जाएंगी। वअम्मा सबबिय्यु फहुवा मौला इताका सुम्मा असबतुहु ज़ुकूर, ये मैंने उर्दू में नहीं बताया। असबा सबबी मौला इताका, आजाद करने वाला। मौला इताका से मुराद क्या है? आजाद करने वाला। यानी एक शख्स का इंतकाल हो गया, उसकी वरसा नहीं है, ज़वील फुरूज भी नहीं है, असबा नसबी भी नहीं है, अलबत्ता उसका आजाद करने वाला मौजूद है, उसको मौला इताका कहते हैं। उसका आजाद करने वाला क्या कहलाता है? मौला इताका। तो अब वो जो आजाद करने वाला है उसको विरासत में हिस्सा मिलेगा। अगर आजाद करने वाला खुद मौजूद नहीं है, फिर दूसरे नंबर पे सुम्मा असबतुहु ज़ुकूर, उसकी मुज़क्कर जो आसबा है, आसबा बिनफ्सी ही जो उसके होंगे, उसको हिस्सा मिल जाएगा। उसको क्या हो जाएगा भाई? हिस्सा मिल जाएगा। आगे अल असलों से फिर वो कायदा बताया गया, युरज्जहूना, तरजीह दी जाएगी आसबा में बिल जिहती, जिहत के एतबार से, कुर्ब के एतबार से और कुव्वत के एतबार से। फिर अल असलु कायदा बताया, अल असलु फिल आसबाती, आसबात में असल कायदा ये है, तुबन अल मसअलतु, बनाया जाता है मसअला मिनर रुऊसी, रुऊस से, आदद रुऊस से, वरसा की तादाद से। अल्हम्दुलिल्लाह आसबात की किस्में जो है वो आपको बता दी। ठीक है, आसबात बिनफ्सी ही मा गैरिही, बिगैरिही मा गैरिही, ये किस्में आपको बता दी, उसूल बता दिए, तरजीह के उसूल आपको बता दिए, मसाला बनाने का तरीका आसबात में वो आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे किसी ने सवाल पूछा, अगर एक बेटा और एक बेटी हो तो यहाँ पे वरसा की तादाद तीन होगी, बेटा जो है दो के कायम मकाम हो जाएगा, बेटी एक के कायम मकाम, तो ये गोया कि तीन वरसा होंगे। तो मसाला इससे बनाएंगे, तीन से बनाएंगे, दो से नहीं बनाएंगे। जी भाई समझ में आ गई कि नहीं? या जो समझ में आई थी वो भी आसमान से निकल गई है? तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आसबात भी मुकम्मल हो गए, जवील फुरूज भी हमारे हो गए। जवील अरहम जो है चार है, वो इंशाल्लाह कल बता देंगे। और कल ही इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आगे फिर तीसरा जो पोर्शन है कि इनको इनका हिस्सा पहुंचाने का तरीका क्या है, उसूल क्या है, वो भी आप लोगों को समझाना शुरू कर देंगे। अल्लाह ताला मुझे आपको दीन की सही फहम नसीब फरमा दे, दीन का सही फहम नसीब फरमा दे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।